بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن. السلام علیکم. میرا نام محمد لقمان ہے. اچھا یہ میرا بیٹا ہے رضا محمد. اچھا 16 ایئر اولڈ. اور یہ بڑا ہائپر ہو جاتا تھا تو بڑا تنگ کرتا تھا, بس ایم ہی چھوڑ دیتا تھا. کافی ساری چیزیں ہیں, ہمیں کافی مسئلے ہوئے. وی ریلوکیٹڈ فرام اسلام آباد ٹو ڈھارکی. وہاں ایک کمپنی ہے, اس میں تو یہ نئے تھے, تو یہ پتہ نہیں اب اس کو کیا ہو گیا. پھر روز کوئی نہ کوئی کسی کو کچھ کہہ دینا, ایسے ہی پتہ نہیں چلتا تھا کیا کہہ دیا ہے. ایکچوئل میں چیز ہوتی نہیں تھی, کہہ دیتا تھا. اچھا اور پھر کیونکہ وہاں کے لوگوں کو شاید ایک کمیونٹی ایسی تھی, شاید وہ ان کو عادت نہیں تھی, تو وہ بڑی بیک فائر ہو جاتی تھی چیزیں. وہ ایک ایسا اس کا امیج بن گیا, پتہ نہیں کیا آ گیا ہے. ہمیں پتہ تھا یہ اتنا معصوم ہے, اتنا معصوم ہے کہ بالکل ہی یہ چھوٹے اس کو تنگ کر لیتے تھے یہ بالکل. تو ہم کافی پریشان تھے. پھر خیر وہ میری سسٹر ان لا ہے, ان کی بیٹی کو کافی کچھ مسائل تھے. انہوں نے کہیں سے اپروچ کیا ڈاکٹر صاحب کی, فزیکلی نہیں ان کی میٹنگ ہوئی تھی, لیکن انہوں نے ان کے کچھ یوٹیوب پہ سنے. پھر انہوں نے پریکٹس کی وہ جو سورہ یاسین والی ہے, سورہ رحمان والی, تو ان کو تو الحمدللہ سب ٹھیک ہو گیا. انہوں نے میری پھر سالی نے میری وائف کو کہا کہ آپ ایک دفعہ ٹرائی کر لیں. جی آئی ہوئی ہیں, یہ میرے پیچھے لگ گئی. میں کہتا تھا ایسے رہنے دو بس ٹھیک ہے. ہم نے ایک سکاٹسٹ سے بھی ملے, ان سے ملے تو ان کے ساتھ بیٹھے تو وہ ایک لمبی کہانی چلا دی. انہوں نے کہا جی میں ہوں جو کریمنل یہ ہیں, میں نے ان کو بھی کیا ہے اور میں باہر بھی گیا ہوں. یس. تو ایٹ دی اینڈ انہوں نے پھر جب ساری چیزیں چلنے لگی تو انہوں نے کہا جی ہمیں آپ بتائیں کہ میرا ایک پیکج ہے پوری اس کا, تو آپ میں آپ کے ساتھ ایک فی کر لیتا ہوں, تو میرے ڈفرینٹ سیشنز ہوں گے, وہ میں اس کو دیکھوں گا, آپ لوگوں نے بیچ میں سے نہیں آنا, تو میں اور یہ ہوں گے تو یہ کریں گے وہ کریں گے. تو جیسے ہی اس نے پیکج بتایا تو میں نے کہا شاید یہ رانگ نمبر ہے. اس سے پہلے ایک اور سے ملے تھے سیکرٹری سیم ڈے میں نا, وہ بڑا جونیئر تھا, تو اس سے ملے نا, تو اس نے ساری ہمیں بٹھایا, اس کو بٹھایا. تو اس نے کہا نہیں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے, 1-2 سیشنز ہیں وہ میں اس سے بھی بات کروں گا, آپ کو تو میڈیٹ کر دوں گا کوئی چیزیں نا. تو جب اس سیم ڈے اس کی فی تھی, آئی تھنک اس نے ہم سے چارج کیے 500. تو میری مسز ساتھ بیٹھی ہوئی تھی رحیم یار خان میں, تو انہوں نے کہا نہیں یہ آپ مجھے کہاں لے آئے, اس سے یہ کیا ٹھیک ہوگا, تو وہ خود اتنا جونیئر ہے. میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے. ہم نے وہ اس والی مرہم سے دونوں کو ٹریک کیا تھا, مرہم سے ہم نے اس کا بھی لیا ہوا تھا نمبر سیم ڈے میں. انہوں نے ہمیں ایک اور جیسے ہے نا رحیم یار خان میں تھا جیسے چائے خانہ ہے نا, اس طریقے کے نام کا ایک سٹنگ پلیس تھی, وہاں پہ بلا لیا. تو یہ ساری ڈسکشن انہوں نے پیکج بتایا, تو میں نے کہا نہیں یہ تو کچھ مجھے صحیح نہیں لگا. مسز بھی کہنے لگی ایسا نہیں ہے. پھر وہی ہوا کہ ڈاکٹر صاحب سے بات ہوئی فون پہ ان کی نا, تو انہوں نے کہا کہ آپ سورہ رحمان سنیں. تو انہوں نے خیر مسز نے سنی, اور پھر ہم لوگ آئے ڈاکٹر صاحب کے پاس, ادھر کون سا ہاسپٹل ہے, لطیف ہاسپٹل میں نا. ایک شام میں ہم نے کہا مل لیں, تو وہ میری پرسیپشن تو خیر ڈیفرنٹ تھی. میں نے کہا کس طریقے سے دعا کریں گے. انہوں نے سامنے بٹھایا مجھے اور میری مسز کو. جب سامنے بٹھایا تو وہ تو میں بعد میں شاید تھوڑی دیر اچھا میں ٹرائی کر دیتا ہوں. اس میں یہ بٹھایا تو وہ چیزیں میری جو پرسیپشن تھی بالکل چینج ہو گئی. انہوں نے بٹھا کے کہا کہ آپ اپنے اندر جھانکے
अपने अंदर झांकते हैं तो मुझे इनकी भूल गई अपनी फर्क। अल्हम्दुलिल्लाह वैसे तो हमें कोई आपस में कभी भी शुक्र है अल्लाह का बहुत फजल है हम पे ना। बीइंग एक पार्टनर ना बहुत ही अच्छा है, एक्सेप्शनल है। तो जब देखा तो वाकई चीज़ें जब एनालाइज की तो लगता है कि आप तो शाही कोई नहीं, मतलब बिल्कुल ही खाना ही खराब हुआ हुआ है। तो खैर दुआ कराई, ये अल्लाह के शुक्र है आप पहले से बहुत बेहतर है। तो हम जा रहे फिर हम चले गए, पिछले दिन वो जा रहे थे लीला शरीफ चले गए जाते हुए, शाम हो गई। मिसेज को तो वो है धक्का वही लगाती है मुझे ना, चलें जी जाते हुए जाना है। हम रात 6 बज गए थे। जिस दिन हम वहाँ पे पहुंचे तो बाहर लगा हुआ था तामीरात की वजह से दरबार बंद है। तो हम डर गए शायद बंद है ना आज वाकई। खैर गेट पे जाके हमने गाड़ी रोकी तो वो रास्ता जा रहे थे लोग। उसी दिन इनॉग्रेशन हुई थी उसकी, वो सारी सेम ये पिछले दिनों मेरे ख्याल में दिसंबर में, ये नवंबर में था आई थिंक, दिसंबर में था। तो उस दिन हम फिर गए, थके हुए थे, हम डरकी से गए थे, जाके उधर ही रुके थे। तो वहां पे मट्टी खुदी हुई थी, हम बैठ गए, वो बड़ा मजा आया। बेगम मेरी थकी हुई थी, वरना इनको लेकर जाना मेरे लिए बड़ा मसला होता है। वहां से गाड़ी लेके आए तो हमारे लिए एक बड़ा ही, कहीं भी मैं एक दफा इस्लामाबाद जब हम थे तो इनको हमने उधर नॉर्दर्न एरिया के लिए प्लान कर लिया। जब सुबह जाने का टाइम हुआ तो ये कहती है पेशावर चले जाते हैं, कहीं चले जाते हैं, रहने दे, उधर नहीं जाएंगे। तो उधर गए तो जाके हमने बैठे उधर, तो बेगम साहब तो फ्रेश हो गई। हमने भी खैर बड़ा अच्छा फील किया। वो पिछले वाला तो बिल्कुल ही डिलीट हो गया जितना थके थे। तो फिर हम वहां से गए इस्लामाबाद, वापसी पे आ रहे हैं तो जब लीला के पास आते हैं तो कहती हैं मुझे अब लीला ना होले। मैंने कहा नहीं नहीं पहले हो लिया था। जैसे ही वो उस बार भेरा है आई थिंक, उस वाला जो कलर कार नहीं किधर वाला भेरा वाला इंटरचेंज आता है ना, तो उससे गाड़ी मुड़ गई। फिर हम वापसी पे होके आए, वहाँ पे कुछ गए बैठे थोड़ी जो भी था एक अच्छी वो थी, फिर आ गए। अभी हमने लाहौर आना था तो लाहौर तो आना तो वो दूसरा बहाना था। तो ये लगा हुआ था, रज़ा सर को फ़ोन कर रहा था, सर हमने दुआ सेशन में आना है। तो इसकी मदर भी लगी हुई थी कि चलें। तो डॉक्टर साहब ने कहा ओके। हमने कहा अब तो फिर बस चलते हैं। परसों रात हम आ गए थे, स्टे किया, आज भी एक थोड़ा-सा कहीं काम था। तो उधर से आकर फिर आज आगे दुआएं करा रहे। इनकी मदर करवा देती है, वो हम बता देते हैं, इनकी मदर भी बता देती हैं। तो अभी उस तरीके से सच है जो एक बाकायदा तौर पे होता है वो तो नहीं है, लेकिन एक अच्छा है कि एट लीस्ट बहुत सारी चीज़ें बेहतर हैं। ठीक है। आपने कोई बात करनी है? रज़ा? नहीं? अच्छा मदर अस्सलाम वालेकुम। मेरी मदर को अभी 2-2.5 साल पहले ना कैंसर हो गया था, स्टेज 4 का। तो सर का फिर हमने कैंसर हुआ तो डॉक्टर्स ने बताया कि बस अब स्टेज 4 है। तो हमारे लिए बहुत मुश्किल था वो सारी चीज़ें देखना कि यकदम से डॉक्टर ने बता दिया। फिर हम लोगों ने यूट्यूब से सर्च किया, सर की वीडियो देखी कि सूरत रहमान का है इस तरह। तो हमने अम्मी को सुनाई सूरत रहमान, तो हमें खुद भी काफ़ी बिलीव हुआ अल्लाह पे कि कैंसर है तो स्टेज 4 है तो यहाँ पे अल्लाह कोई बेहतर कर देगा। फिर कीमो स्टार्ट हो गई, उनकी कंडीशन काफ़ी सीरियस थी। तो इसी तरह फिर मेरी सिस्टर थी छोटी, उनकी बेटी 4 ईयर की थी, उसको एपिलेप्स के ये अटैक आता था, कुछ दिन हफ्ता 10 दिन में आ जाता था। तो वो बहुत परेशान होती थी और डॉक्टर्स कहते थे कि इनकी मेडिसिन चलेगी 2 साल तक और आपने एक भी दिन मिस नहीं करनी। जब वो दवाई से ये होता था कि वो बच्ची सोई रहती थी सारा दिन, खाना नहीं खाना, वीक हो जाना, वो बहुत परेशान होती। फिर उन्होंने इसी तरह दुआ की, मतलब ना सूरत रहमान की, मियाँ बीवी दोनों ने सुना, लीला शरीफ भी लेके गए तो बच्ची माशाल्लाह ठीक है, अब स्कूल गोइंग है।
پھر اس کے بعد میرے بیٹے کے یہ شروع سے ہی سینسٹیو تھا، شاید تھا اس طرح نا، اسکول سے آنا تو اس نے تھکا اور جیسے فریش کبھی نہیں کوئی اس نے مجھے بتانا کہ آج اسکول میں یہ ہوا ہے، یا بات پہ رونا شروع کر دینا شروع سے. تو ہم لوگ یہی کہتے تھے کہ شاید ایج کے ساتھ میچور ہو جائے گا، چیزیں بہتر ہو جائیں گی. تو مطلب اس کو ہر وقت اور چیزیں اپنی چھپاتا تھا بہت زیادہ نا، بچے جیسے چھوٹے اور سٹوری میکنگ تھا چھوٹی عمر میں. تو یہ ہوتا ہے کہ سٹوری میکنگ ہے، بچہ چل جاتا ہے. جب یہ اب بڑا ہو گیا تو بندہ یہی کہتا ہے نا کہ جھوٹ بول رہا ہے، اس طرح کر رہا ہے. تو پہلے تو اسلام آباد میں ہم شروع سے 17 سال وہیں تھے، پھر ڈھیرکی چلے گئے تو وہاں بھی یہی ہوتا تھا کہ ابھی یہ تھا کہ بہت زیادہ غصہ کرتا تھا میرے ساتھ. میں نے جیسے ہی کوئی بات پوچھنی نا تو اس نے چڑ کے بولنا مجھے نا. کبھی کبھی میں روتی بھی تھی کہ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، میرا بچہ میرے سے پیار نہیں کرتا، مطلب میری بات پہ اتنا کیوں چڑھتا ہے. اس کے فادر بھی کہتے تھے کہ تم پتہ نہیں کچھ زیادہ ہی کر جاتی ہو اس کو نا، مطلب اس طرح نہیں سمجھایا کرو. شاید میں ہی غلط تھی اس ٹائم، بندے کو لگتا ہے کہ بچہ غلط ہے. تو پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ یہی سلسلہ چلتا رہا. ہم لوگ ڈیرکی شفٹ ہو گئے. ڈیرکی میں یہ ہے کہ وہاں چھوٹی سی کمیونٹی ہے نا، چھوٹی سی بات ہوتی ہے تو وہ پھیل جاتی ہے. بچے کی یہاں تو ہوتا ہے نا اسکولوں میں کہ ہمارے اسکول میں بچے کی کوئی بات ہوئی تو وہ اسکول کی حد تک ہی ہوتی ہے، پیرنٹس کو بلا کے تو سالو ہو جاتا ہے. کسی پیرنٹس کو بھی نہیں پتا ہوتا دوسرے کو. کہ وہاں پہ یہ ہے کہ وہ اسکول میں جو چیزیں ہوتی ہیں نا وہ پھر ایک وہ نکال دیتے ہیں ساری رپورٹ آپ کی، وہ پھر آگے مطلب آگے تک آفس تک بھی چیزیں جاتی ہیں. تو وہاں پہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں یہ ہوتی تھی کہ بچوں کو اس میں ایسی کوئی بات کرتے نہیں ہے نا، انہوں نے سیریس لینا ہے کہ یہ بچہ تو خراب ہے، پتہ نہیں اسلام آباد سے آیا ہے خراب، وہاں تو بڑا کھلا دھلا ماحول ہوتا ہے تو مطلب یہاں آ کے بچے خراب کرے گا. ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بچے پھر وہ انہوں نے بتا دینا سر کو، آفس میں فون کر یہ ہونے تو ان کو بھی علیحدہ سے پریشانی ہوتی. انہوں نے پورا ایک وہ ہمارے لیے وہ کمپلین کا وہ سارا نکال دیا نا کہ ابھی آپ یا تو رہیں گے تو مطلب اس طرح یہ کر رہا ہے. بچے خراب تھے وہاں پہ، ہمیں پتہ نہیں تھا کہ کون سے بچے خراب ہیں، ہم نئے گئے تھے. تو یہ ابھی کوئی کہہ رہا ہے نا کہ میرے پاس یہ ہے، مطلب سگریٹ ہے تمہارے پاس، تو یہ کہے گا ہاں ہے. اس طرح کی چیزیں مطلب تھی. تو وہ کچھ تو ایسے کمپلین کی کہ اس نے کہا کہ میرے فادر مجھے سگریٹ لا کے دیتے ہیں اور میں پیتا ہوں، مطلب اس طرح سے. تو وہ کچھ ایسے بھی لوگ تھے، انہوں نے کہا ایسے کبھی ہوتا ہے کہ بچہ کوئی فادر بھی ایسے کر سکتا ہے. تو اس طرح کہ انہوں نے پورا وہ کمپلین نکال کے وہ آفس تک چلی گئی تو ساری وہ رپورٹ ہوئی. تب ہم اتنے پریشان تھے، مطلب یہ ہم ہائپر ہو جاتے تھے ہم بھی، اور یہ بھی ہائپر ہو جاتا تھا جب پوچھتے تھے. جیسے یہ گھر میں تو نہیں بند بچے کو رکھ سکتا نا. ابھی اس کے او لیول کا تھا، وہ چل رہا تھا مطلب جو پارٹ 2 کا. تو پھر یہ کہ جب یہ گھر آتا تھا اسکول سے، پھر یہ باہر تھوڑی دیر جانا تو مجھے ڈر لگا رہتا تھا کچھ کرنا آئے، کسی کو کوئی بات نہ کر آئے، ایسی چیزیں چھوٹی چھوٹی. پھر یہ کہ سر کو میں نے ان سے کہتی تھی، میں نہیں بات کرتی تھی، میں ان سے کہتی تھی کہ آپ سر سے بات کریں. اچھا. تو ان کو میں نے کنوینس کیا. اس ٹائم ہم بہت پریشان تھے. میں نے کہا کہ یہاں سے چلے جاتے ہیں ہم نا، آپ کے لیے بھی مسئلے ہیں، اس طرح نہیں بندہ آفس میں آپ پریشان رہے ہر تو پہلے وقت. اسلام آباد میں یہ مسئلے نہیں تھے مسئلے، پر وہاں پہ اتنے وہ اس طرح نوٹس تو نہیں ہوتا نا کہ آپ کے ہمارے مطلب گلی میں تھے نا تو وہ بچے آپس میں کھیلتے تھے تو وہ کہتے تھے ایسے یہ بچہ چھوڑ دیتا ہے، مطلب ایسے کرتے ہیں نا. تو وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ جو نیا جاتا ہے نا اس کی بڑی چیزیں نوٹ کرتے. پھر سر کو بتایا، دعا کرائی سر نے، انہوں نے خود ہی بتایا. سر نے قصیدہ بردہ شریف بتایا تو وہ مطلب 7 دن سنا، اس سے بہت فرق لگا. رضا کی ساری وہ میموری جو تھی وہ ڈیلیٹ ہو گئی، ہماری بھی ہو گئی، اور ہمیں نہیں پتا کہ وہاں ہمارے لیے کیسے سکون ہو گیا سارا. ابھی ماشاءاللہ یہ باہر بھی جاتا ہے. پھر او لیول کے پیپر بھی اس نے دیے ہیں. آپ کو خود کیا سمجھ لگی سارے سلسلے میں؟ اب تک کا جو سفر مجھے تھا یہ کیا سمجھ لگی ہے کہ شاید ہم بھی کہیں غلط تھے. بچہ تو نہیں غلط ہو سکتا، ہمیں کوئی غلطیاں تھی اور ہمیں پتہ نہیں تھا کہ ہم غلط چل رہے ہیں. تو سر سے یہ کہ مجھے خود بھی غصہ بہت آتا تھا رضا پہ. ہاں تو ایسے رضا چیختا تھا نا جب تم پورے گھر میں آواز گونجتی تھی، مجھے لگتا تھا پتہ نہیں کہاں سے آواز آ رہی ہے.
वॉशरूम में जाता था ना तो मैं ये रात को सोता नहीं था, सारी रात ना मैं सोती थी। वॉशरूम में जाता था ना तो इसने घंटा लगा देना, मैंने नॉक करना तो इतनी ऊंची आवाज आनी है, मम्मा मैं आ रहा हूँ। मैं डर जाती थी। तो इस तरह अब माशाल्लाह 6 महीने 7 हो गए, कोई वहां पे कंप्लेन नहीं आई ना, अपना ये खुद का ख्याल ही नहीं रखता था। मैंने कहना बेटा आप अच्छी ड्रेसिंग करें, बाहर जाएं। अभी माशाल्लाह से इसको लगा है कि मैं भी हूँ, रजा हूँ मैं, मतलब बाहर जाएगा नहा धो के अच्छे कपड़े पहन के, मतलब खुशबू लगा के। मुझे इसकी मतलब बहुत चेंज लगा है इसकी लाइफ में, बहुत ज्यादा। मुझे लगता है कि मेरा बच्चा अब मतलब सही वो जैसे होता है ना उसका वो चल रहा है। तो सर ने क्या कहा था, क्या करने के लिए कहा था? सर ने वही जैसे मेरे हस्बैंड ने बताया, दुआ करवाई थी। और मुझे तो सर से फर्स्ट टाइम मिली तो मेरे से बात ही नहीं होती थी, ऐसे रोना आता था। हम उस टाइम इतनी अंदर से वो थे ना, मतलब वो लगता था कि कैसे सारी चीजें सेट होगी। मैं एक दफा तो इन्हें कहा कि हम वापस चले जाते हैं इस्लामाबाद ना, तो हमारा घर है तो कोई बात नहीं है, हम इतनी परेशान, मैं कहती थी बच्चे की वजह से ये भी इतने परेशान होते। तो अब बिल्कुल ठीक है सब कुछ? हाँ अब माशाल्लाह ठीक है। अब इसने ओ लेवल का पेपर दे लिए हैं, सारा वो हो गया है और अब आगे कॉलेज लाइफ स्टार्ट हो गई है। अब वहीं पे हम रह रहे हैं, 7 महीने हो गए माशाल्लाह से, कभी कोई कंप्लेन ही नहीं आई, जैसे लगता है सब भूल गए। और जो बच्चे करते थे ना नोटीपन, वो भी अब सारा सबको पता चल गया, ये नहीं करता वो करते हैं। सही, आगे लोगों को बताते हैं? हाँ बताती हूँ। मैंने एक रहीम यार खान में मेरी दोस्त थी, उसका फादर बीमार था, उसको सांस का मसला था, तो वो बहुत परेशान थी कि वो पता नहीं मेरे फादर ठीक होंगे। उनको मैंने बताया, सूरत रहमान सुनी। तो जो अम्मी को और बहन की बेटी को बता रही थी, हाँ तो उनमें क्या बेहतरी आई थी? बहन की बेटी ठीक बहन होगी? की बेटी ठीक है, वो स्कूल गोएंगे माशाल्लाह। अच्छा। पहले वो तो मतलब बिल्कुल बेचारी, एक वहां पे बाबा होता था वहां ही बिहाड़ी में ही उनके पास ही, तो वो ना जब उसको अटैक आता था ना तो वो उसके पास लेके जाती थी, बाबे के पास। तो वो 5,000 एक दम के लेता था। तो वो बेचारी से ना कभी 5,000 हो सकते थे, कभी नहीं होते थे। जब वो नहीं होते थे ना, मतलब 2-3 होते थे, तो वो उसको फिर ठीक ही नहीं फील होता था। वो कहती थी आज पैसे कम दिए हैं उसको, शायद अच्छी तरह वो दम नहीं किया उसने ना। तो दम से फर्क पड़ता था? दम से तो वो क्या फर्क पड़ना था, वो अटैक पड़ता था हफ्ते 10 दिन में, फिर दोबारा पड़ने लग जाता था। इसी तरह अभी माशाल्लाह स्कूल जा रही है बच्ची, ठीक है। उसके बाद लीला भी लेके, सर ने कहा वहां भी लेके गए हैं। और मेरी मदर भी ठीक है, मतलब उनका इलाज चल रहा है अभी तक, 2 साल हो गए। वरना डॉक्टर्स ने तो हमें बहुत उम्मीद तोड़ी थी कि उनका कुछ हो। डॉक्टर तो जैसे स्टेज 4 का तो कोई वो नहीं कहते, उम्मीद लगाते ही नहीं। तो ठीक। माशाल्लाह आगे बताती रहे, यही असल ड्यूटी है। जी जिस तरह खुद ठीक हुई है ना, जी आगे जी लोगों के बच्चे भी बड़े आपको मिलेंगे, ठीक जी है ना? हाँ मिलते उनको, हैं मिलते हैं हाँ, अभी आपको अपने बता। जैसे भी केसेस मिलते हैं बहुत ज्यादा। जी और जो लर्निंग आपकी अल्लाह ताला ने कराई है ना, जी जी वो असल में तो आप लोगों का फायदा करें। मैं तो कहती थी मेरा बच्चा कभी ठीक होगा भी सही के, मैं इसके फादर को तो कहती थी आप छोड़ दें इसके ग्रेड को, इसकी पढ़ाई को, हम हर वक्त यही लगे रहते हैं। हाँ, जब आगे लोगों को बताती है ना, तो जी लोगों को अपनी कहानी सुनाया करें, जी ठीक है ना? उसका फायदा होता है जी कि असल में लोग सुनी सुनाई बातों पे नहीं यकीन करते। जब जी आप अपनी हट बीती सुनाते हैं, यहाँ पे भी हम लोगों से पूछते हैं, इसलिए पूछते हैं, जी ठीक है ना? यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए पुराने भी जो है, ये सारे के सारे बेनिफिशरीज है, जी ठीक है? तो वो जब मैं आप अपनी, हमारा हाँ, मकसद यही है आने का यहाँ पे कि हम बताएं लोगों को भी। और हाँ, आगे भी जो जो मिलता है उसको अपनी कहानी जी सुनाया करो और पूरे यकीन के साथ दुआ कराया करो कि बिल्कुल ठीक होगा। जी जी हुए भी हैं काफी ठीक। मैं तो खुद भी जो दुआ कर लेती ना यकीन के साथ, अभी सर की मैं कोई मिस नहीं करती दुआ सेशन भी। बकायदा मुझे हफ्ते वाले दिन होता है कि बस सर का सुनना है दुआ सेशन। और इससे ये कि बहुत हमें अंदर अपनी चीजें सॉल्व करने से पता चलता है, डेली बेसिस में हमने सबके साथ क्या बिहेव करना है, किस तरह करना है, किसी के साथ ज्यादती तो नहीं कर रहे हैं। इस तरह काफी चीजें सीखने को मिलती हैं। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस दुआ का। हमारे घर में इतना सुकून है, मैं खुद लगता था कि मैं बच्चे से ज्यादा गुस्से में रहती हूँ, हर वक्त उसको सेट करने में लगी रहती हूँ, बेटा ये ना करो, बेटा वो नहीं करो। अब तो कब कंट्रोल छोड़ दिया? हाँ छोड़ दी। अब कभी ना ये ट्यूशन पे जाता रहा है ना, तो इसके फादर परेशान होते थे आपको कि फर्क महसूस हुआ कि जब आपने कंट्रोल छोड़ा है तो उससे फर्क आया? हाँ सर ने कहा था, दुआ करवाई, सर ने कहा कि इसको अपना ध्यान इससे हटा दो। तो अभी कभी थोड़ा सा हो ना तो मैं इसके फादर को कहती हूँ कि सर ने कहा था ना कि जब हम, अल्लाह जाने और ये
تو اب ماشاءاللہ بہت بہتری ہے. میرا بیٹا تو مجھے لگتا تھا پتہ نہیں ٹھیک ہوگا بھی نہیں. خوبصورت ہے آپ کا، بہت خوبصورت. تھینک یو. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن